चलो આપણે ચાલુ કરીએ. Look at the first question. On 8/9/2020, A agreed to let his hall for concert on future date 16/10/2020. ध्यान से, ये 8 तारीख को 8 सितंबर को एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है मिस्टर ए. सामने कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम आप कुछ भी ले सकते हो. क्या लिखा है कि 16 अक्टूबर को वो जो कॉन्सर्ट के लिए हॉल है वो रेंट पे दे देगा. अब क्या हुआ, नीचे जैसे कि आज मैंने कुछ चेंज किया है, आज आपको पिक्चर्स भी दिखेंगे ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ. राइट, ऑन 1/10/2020, मतलब कि जब कॉन्सर्ट होना था उससे काफी 15 दिन पहले, हॉल वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर. डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपको क्या करना है, सुनना, ऐसा बोलने का नहीं, पहले सुनो. क्या पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है. आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस: वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल. ओके, आपको जो रखना हो उसमें से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. एंड सेकंड, यू हैव गिव द आंसर आल्सो कि क्यों आपका ये आंसर ऐसा आया. यस, अनम्यूट करके बोलना, लेकिन अपना नाम बोलना. चलो जल्दी फटाफट. હવે અવાજ નહીં આવતો. बोलो चलो जल्दी फटाफट. चलो, व्हाट विल बी द आंसर? कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जल्दी बोलो. कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फटाफट फटाफट. अरे वेरी सिंपल यार, 16 तारीख को इवेंट होने वाला था. 1 तारीख को यहाँ पे क्या हो गया, आग लग गई. आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे, ये देखो हॉल पूरा जल गया. तो इवेंट हो पाएगा जब हॉल ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? void कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. अब मुझे बताओ रीजन व्हाई. સર પહેલા પોસિબલ હતું, પછી ડ્યુ ટુ સમ રીઝન એ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયું. ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયું ડ્યુ ટુ સમ રીઝન એટલે ફાયર. બરાબર, Fire, પણ હા. એને શું કહેવાય? શું કહેવાય આને? તમે શું લખો? ધ કોન્ટ્રैक्ट ઇઝ વોઇડ બીકોઝ ઓફ ડેશ. बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये भी बराबर है, लेकिन अभी एक और रीजन भी देना है. इसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ कि ये प्री कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी था कि पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी था? पोस्ट. इट इज पोस्ट. व्हेन द अग्रीमेंट वाज एंटर्ड द हॉल वाज प्रॉपर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आग लग गई. बराबर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की डेट के बाद का इवेंट है, तब इम्पॉसिबल हुआ. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल. पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लीट करो, इम्पॉसिबिलिटी. पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी. सबको समझ में आया? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, हाँ या ना बोलना. रिस्पॉन्स दो. इधर अकेला अकेला बोल रहा हूँ. यस सर. हाँ चलो सेकंड. चलो सेकंड. X agreed to supply 100 kg of rice if ship returns from America. मतलब कि एक शिप आने वाली है अमेरिका से, दरिये में आ रही है, पानी में आ रही है. ऑब्वियसली शिप पानी में ही होगी. शिप sunk due to heavy storm and goods were destroyed. तो देखो X और फलाना फलाना पार्टी, लेट्स से बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि ये जो शिप है उसके ऊपर जो राइस है 100 kg, वो हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तू खरीद लेना. लेकिन क्या हुआ, शिप आते आते क्या हो गई, संक हो गई, मतलब कि डूब गई. बोलो चलो. चैट बॉक्स में मत लिखिए प्लीज, अनम्यूट करके आंसर दीजिए. कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? यस बोलिए. माइक टेस्टिंग 1 2 3. नवांग बोलो. सर आफ्टर इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इट्स अगेन अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. रीजन? सर क्योंकि जो उसने जो सप्लाई राइस का किया था, पर वो तो ऑलरेडी मतलब शिप तो डिस्ट्रक्ट हो चुका है सर. देखो आपका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने बोला सप्लाई तो राइस का किया था. अरे खाली अग्रीमेंट हुआ था, सप्लाई कहाँ किया था राइस? तो सर वो आंसर रिपीट नहीं हो सर. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. यस, द आंसर इज करेक्ट. आपने जो पहला आंसर दिया ये वाला, वही आंसर है, पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल. पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बराबर है. वेरी इजी, दोनों सेम आंसर. चलो आगे. नंबर 3.
ये प्लास्टिक की थैली दिख रही है ना सबको, बराबर। चलो, A and B agreed on 14 सितंबर 2020, 14 सितंबर को एक अग्रीमेंट हुआ टू सप्लाई 25,000 नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग्स, 50 माइक्रोन की बैग थैली, बराबर। 50, वो अपने आते हैं ना वो शाकभाजी में कैसा थैली देते हैं, वो वाली थैली, बराबर। वो बिलो 50 वाली होती है। अभी क्या 50 माइक्रोन की प्लास्टिक की थैली का अग्रीमेंट हुआ, 25,000 थैली सप्लाई करनी है, ए को बी को देनी है, बराबर। आगे देखो, ऑन 17/9, 17/9 को ये बैग सप्लाई करनी है। देखो मेरी बात सुनो, अग्रीमेंट की डेट अलग है और सप्लाई की डेट अलग है। अग्रीमेंट एडवांस में हो सकता है, तो 14 तारीख को अग्रीमेंट हुआ कि 17 तारीख को प्लास्टिक की बैग 25,000 नंग मैं तुझे सप्लाई करूंगा, 50 माइक्रोन वाली। अभी क्या हुआ, 16/9/2000 बैग का यूज बैन कर दिया। देखो 51 के नीचे होगा ना प्लास्टिक की थैली, तो आप उसको सप्लाई नहीं कर सकते। ऑन द स्पॉट ऑर्डर निकलता है, मतलब वही मिनट से वो अप्लाई होता है। तारीख भी वही डेट से, मतलब कि आप ऐसा समझो 16 तारीख से अब कोई प्लास्टिक यूज नहीं कर सकता अगर वो 51 माइक्रोन से नीचे है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या? सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये है ना, एक जैसे लोग आंसर बहुत दे रहे हैं, मैं आवाज सेम सुन रहा हूँ, अलग अलग लोग क्यों आंसर नहीं देते? मुझे बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा जल्दी? void change of law Reason is change of of law. law. Again, post contractual impossibility. બરાબર છે? ખબર પડે છે? કાનૂન બદલાઈ જાય તો આપણે જે અગ્રીમેન્ટ કર્યું હતું એ કાનૂનના ખિલાફ હોય એ વોઇડ થઈ જાય. વેરી સિમ્પલ પોઈન્ટ. આગે बढ़ूं? चौथा एग्जांपल, ओके चलो फोर्थ एग्जांपल. X, a well-known magician, here are X, entered a contract with A that he will discover the treasure by magic. Okay, मैजिक से, जादू से वो एक बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वो ट्रेजर को क्या बोलते हैं हिंदी में? खजाना. खजाना, यस, खजाना निकाल लेगा. लेकिन उसका कंसीडरेशन तो होना चाहिए ना, बिकॉज कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो कंसीडरेशन लिया मैजिशियन ने 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लिए एडवांस में, और फिर उसने बोला कि मैं जादू से एक खजाना निकाल के तुझे दूंगा. तो देखो X took 10 lakh in advance. Discuss the validity. इस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या बोलोगे? Is this a valid contract? बोलो. X, a well-known magician, entered a contract with A. Agreement X और कहाँ चला गया? इधर X और A के बीच में हो रहा है. X और A के बीच में हो रहा है, बराबर. X जादूगर है, जैसा कि आपको दिख रहा है. एक को पैसे की बहुत जरूरत है, तो जितने पैसे पड़े थे 10 लाख रुपए उसने सारे दे दिए मैजिशियन को, तो बोला कि करोड़ों का खजाना निकाल के दे. अभी क्या हुआ आगे वो मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सस्पेंस नहीं खोल रहा, खाली इतना बोल रहा हूँ, ये अभी इतना कॉन्ट्रैक्ट बराबर है, वैलिड है, ऐसा पूछ रहा हूँ. void ab initio. void ab initio कौन बोला ये? मीरा. वेरी गुड मीरा. कैसे? સર એટલે એક્ઝેક્ટલી તો મને યાદ નથી, પણ એટલે સ્ટાર્ટિંગ થી જ આન્સર કેવી રીતે આવ્યો void ab initio? એટલે આ સ્ટાર્ટિંગ થી જ કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાય જ નહીં, કારણ કે આ એક શું કહેવાય, માન્યતા ખોટી છે. એવું માન્યતા ખોટી છે. ઓકે, એટલે આ જે મેજિક કેવી વસ્તુ છે, મેજિક કેવી વસ્તુ છે કે તમે લોકો ભલે માનો કે હા એવું જાદુ વાદુ હોય છે, હું તો એ રીતે ભૂત પર બી વિશ્વાસ રાખું છું, બરાબર. મેં તો એવું બધું જોયેલું છે, મારા ઘરના સામે એવું થયેલું છે, પણ કોર્ટ નથી માનતી આ બધું. આપણું સુપ્રીમ કોર્ટ ના પાડે છે આ બધું તમારું બધું ખોટું છે, ડિસબિલીફ, રોંગ, મિથ છે, બધું એવું છે, બરાબર. તો અહીંયા જ્યારે એક્સ અને એ ના વચ્ચે અગ્રીમેન્ટ થયો ત્યારે કોર્ટ એવું કહે છે કે તમારે બંનેને ખબર હોવી જોઈએ કે આવું મેજિક વેજિક થી કઈ ટ્રેઝર નીકળે નહીં. તો પહેલેથી જ આ કોન્ટ્રાક્ટ કેવો છે? ઇમ્પોસિબલ. પહેલેથી જ આ કોન્ટ્રાક્ટ ઇમ્પોસિબલ. અને જ્યારે બંનેને ખબર હોય કે આવું કઈ થવાનું નથી, તો પછી કેમ કોન્ટ્રાક્ટ એન્ટર કરે છે? લોકડાઉન વાળો એક્ઝામ્પલ યાદ આવ્યો તમારા લોકોને? પહેલો જ એક્ઝામ્પલ મેં આપ્યો તો પેલું ઇન્ડોર ગેમ સેટ વાળું. યસ. તો આન્સર શું આવશે? રીઝન શું આવશે એનો? રીઝન વિલ બી પોસ્ટ ઇમ્પોસિબિલિટી, પ્રી કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઇમ્પોસિબિલિટી. Pre-contractual. It is pre-contractual. Okay, and both the parties
both the parties knew about impossibility. YouTube પર બધા વિડિયો અપલોડ થઈ રહ્યા છે. અગર તમારા લોકોને લેટ થઈ જાય લખવામાં એક્ઝામ્પલ્સ તો તમે શાંતિથી પછી જોઈને એક્ઝામ્પલ અને આન્સર કોપી કરી લેજો. એક્ઝામમાં ખાલી એક્ઝામ્પલ્સ એટલા બધા તમારી પાસે હશે ને કે તમારા પેજો ભરાઈ જશે. એકદમ બધું માર્ક્સ જ માર્ક્સ મળશે. એકદમ લેન્ધી આન્સર થશે. આટલા બધા એક્ઝામ્પલ આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે. બરાબર, ચલો નેક્સ્ટ. 5th question. N agreed to supply all the produced wheat to B. Okay, N और B के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ. N फार्मर है यहाँ पर. Okay, B एक कस्टमर है. Both did not know that farm was destroyed by fire last night. कल रात को earthquake नहीं, earthquake से फायर नहीं हो सकता, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, बिजली गिरने से शॉर्ट सर्किट, फायर कैसे भी लग सकती है. बराबर, तो जल गया पूरा जो फार्म था वो जल गया और सारा व्हीट डिस्ट्रॉय हो गया. ये बात एन और बी को दोनों को नहीं पता है कि कल रात ऐसा हुआ. क्या करने का, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ दोनों के बीच में. अब फार्मर को बेचारे को नया लोन लेने का, पैसा लेने का, फिर वो जाएगा जगह देखेगा, फार्म खरीदेगा, फिर उस पे ऐसा गेहूं उगाएगा, उसके बाद हाँ फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वापस वैलिड हो जाएगा. ऐसा होगा तो क्या होगा, बोलो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा. Void agreement. Contract becomes void. What is the reason? Agreement. Reason again, can we say destruction of a subject matter? Yes. Okay, destruction of subject matter. अच्छा, अभी एक बात ध्यान से, यहाँ पर दोनों को पता नहीं था. अगर अग्रीमेंट करने से पहले ही जल चुका होता, तो ये प्री वाला आंसर हो जाता, प्री कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी. ओके, लेकिन अग्रीमेंट करने के बाद जला तो वो पोस्ट आएगा. यही डिफरेंस है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. द डिफरेंस इज टाटा नैनो वाला एग्जांपल और एस्ट्रॉइड वाला एग्जांपल. एस्ट्रॉइड वाले एग्जांपल में मैंने बोला था जो घर सेल करने अग्रीमेंट हुआ था ना, वो पहले से जल चुका था, दोनों को मालूम नहीं था, तो दैट विल बी प्री कॉन्ट्रेक्चुअल, क्योंकि दोनों को मालूम नहीं है और इम्पॉसिबल पहले से है. जबकि अगर अग्रीमेंट होने के बाद, जैसे नैनो का एग्जांपल लिया था, अग्रीमेंट होने के बाद जला था, तो वो पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल. ये याद रखना, प्री और पोस्ट के बीच में डिफरेंस एग्जाम में काम लगेगा. आगे बढ़ू, बराबर है, चलो आगे बढ़ता हूँ. X contracted with Kanha Resort to play DJ on 31st December 2019. 2020 तो मैं लिख नहीं सकता, बेचारा वो तो चला ही गया कोरोना में, बराबर, इसलिए मैंने 19 कर दिया इधर. One day before the event, X became ill and hence it could not be possible to play DJ. ये जो बजा रहा है ना, जिसका हाथ दिख रहा है ना, ये X है. बहुत जबरदस्त डीजे बजा रहा है, बहुत स्पेशलिस्ट है, उसने कोर्स किया है, प्रोफेशनल डीजे, हाँ प्रोफेशनल डीजे प्लेयर है. इसका म्यूजिक मतलब को दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं, ऐसा है. बराबर, हिंट दे रहा हूं. एक्स बीमार होगा 30 तारीख को और 31 तारीख को वो नहीं आ सकता. बहुत खतरनाक बीमारी आ गई. बोलो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा. It's a void agreement. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. रीजन क्या होगा. Non-occurrence of an event. Non-occurrence of event. Non-occurrence of event नहीं. Incapacity. Yes. Incapacity. क्या होता पता है. Non-occurrence of event में आप ऐसा एग्जांपल सेट कर मानने के लिए रेडी था, लेकिन बारिश इतनी के फ्लड आ गया. પબ્લિક એ પણ ચલો, એ તો હવે આપણા જેટલા આપણે કરવું જ પડે. આપણે એવું ના કહેવાય કે પબ્લિક નથી એટલે તમારા લોકો માટે હું ડીજે ના વગાડું. 5 લોકો પણ કેમ ના હોય, એને પૈસા ભર્યા છે તો એને તો ડીજે સાંભળવું છે. બરાબર છે જીત, એ તો લોજિક. વરસાદ પડ્યો, ફ્લડ થાય તો એ ઇવેન્ટ કેન્સલ થઈ ગયો. ચલો આગળ વધુ. ખબર પડે ઉપરથી જાય છે. हाँ, बस अनम्यूट करना वो कह जो. चलो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. 7th कौन पाछड़ती बोले जा हुआ. चलो, B took 4 loans. ध्यान दिया, आमा मस्ती नहीं. B took 4 loans of 5 lakh rupees. એટલે કેટલા લાખ રૂપિયા લીધા.
4 into 5 20 લાખ રૂપિયા લીધા બરાબર. ઓકે, he became insolvent. દેખાય જો એના ખિસ્સામાં એક પણ રૂપિયો નથી. insolvent. after insolvency એટલે insolvency પછી પણ બરાબર he took again 3 loans of 5 lakh. એટલે અગર આપણે અહીંયા ચેક કરીએ તો 20 લાખ રૂપિયા before insolvency અને 15 લાખ રૂપિયા after insolvency. બરાબર. હવે આ જે કેટલા કોન્ટ્રાક્ટ થયા, 2 કોન્ટ્રાક્ટ થયા ને, પહેલે વાળું અને પછી વાળું. ઓકે, એની વેલિડિટી શું? અને ઓલ લોન્સ આર અનસિક્યોર્ડ. કઈ લોન હજુ જિંદા છે અને કઈ લોન મરી ગઈ? વિચારો. મરી ગઈ. યસ ધ્વની, બધી મરી ગઈ સર. બધી મરી ગઈ. ચલો બીજું કોઈ જે લોકોને થોડી થોડી ખબર પડતી હોય? બીજું કોઈ? યસ ફૈઝલ. ફૈઝલ અનમ્યુટ કરીને બોલ યાર, કેમ આવું કરે? હા ફૈઝલ, કઈ લોન હજુ જિંદા છે? અનમ્યુટ કરવું પડશે એની માટે. મારું માઇક નથી ચાલતું. મારું માઇક નથી ચાલતું. ઓકે ચલો બીજું કોઈ? દિશા બોલો. સર બે આન્સર છે મારા. હા એક મિનિટ, આપણે જરા આમાં થોડું લાંબુ ડિસ્કશન ચાલશે. બોલો આ શું થશે? આ કોન્ટ્રાક્ટ નું, આ બધી લોનો લીધી છે એનું શું કરવાનું? આપણે આપવાની પાછી કે નહીં આપવાની? સર શ્યોર નથી, પણ મે બી આ જે ફર્સ્ટ 4 લોન્સ છે એ લીધી ત્યારે તો લાઈક એ ઇન્સોલ્વન્ટ નતો ને, લોન લીધા પછી થઈ ગયો. લોન લીધા પછી થઈ ગયો. લોન લીધા પછી થઈ ગયો. તો લોન લીધા પછી જે શું કહેવાય, ઇન્સોલ્વન્ટ થયા પછી જે લોન લીધી છે ને એ કદાચ એનું ખબર નહીં, પણ જે પહેલા લીધી હતી ને તો એને ભરવી જ પડશે. જે લોકોને લો એકદમ ધ્યાનથી સાંભળ્યું છે, મેં એક એક શબ્દો પહેલા જે બોલ્યો છે એ તમે દિમાગમાં ઉતાર્યા હશે, નોટ્સ બનાવી હશે અને કન્સેપ્ચ્યુઅલી સમજ્યા હશે, તો તમારી પાસે એનો પરફેક્ટ આન્સર હશે. એટલે તમે ઇન્સોલ્વન્સી પછી વાળા લોન છે એને નહીં ભરવી પડે, કારણ કે ખબર પડ્યા પછી બી બેંકે એને લોન આપી તો એ બેંકનો ડિફોલ્ટ કહેવાય. મને એવું જોઈએ છે આન્સરમાં કે આ બંને કોન્ટ્રાક્ટ્સ ની વેલિડિટી શું, અને જ્યારે વેલિડિટી કહું ને એટલે ત્યારે આન્સર કયા હોવા જોઈએ? કહો છે વોઇડ, વેલિડ, વોઇડેબલ, ઇલીગલ, ક્વોઝી. ઇન્સોલ્વન્સી પછીના વોઇડ એબ ઇનિશિયો થઈ જશે ને. સુપર, વેરી ગુડ. આફ્ટર વાળા છે ને વોઇડ એબ ઇનિશિયો થશે. ખબર છે કેમ? કારણ કે કેપેસિટી ટુ કોન્ટ્રાક્ટમાં મેં એક વસ્તુ એક્સપ્લેન કરી હતી, ઇનસોલ્વન્ટ્સ કેનોટ એન્ટર ઇનટુ અ કોન્ટ્રાક્ટ. When you enter the contract with those person who are not capable to enter, then you know that he is not capable. You should have checked that he is insolvent. તો એ થઈ જશે void ab initio. ઉતર્યું દિમાગમાં બધાને? પણ ખબર નથી ને યાર, એ તો નોર્મલ ઇન્સાન હતો જ્યારે લોન લીધી હતી, પણ એ શું થઈ ગયો? ઇન્સોલ્વન્ટ. ઇન્સોલ્વન્ટ એટલે એની પાસે તો પૈસા નથી, તો આ છે ને void થઈ જશે. This is the difference, technical difference. બોલો ચલો. મારો કોમન આન્સર રાઈટ હતો. એટલે કયો કોમન આન્સર રાઈટ હતો? કે હવે એક પણ હવે વેલિડ નથી. હા, તમારો જે અલ્ટિમેટ રિઝલ્ટ છે એ જ છે કે બંને વેલિડ નથી, પણ વેલિડ નથી માં બહુ બધા ઓપ્શન આવે, વોઇડ, વોઇડ એબ ઇનિશિયો, શું ઇલીગલ, બધા બહુ બધા ઓપ્શન આવે. એટલે એ ટેકનિકલ આન્સર આપણે આપવો જરૂરી છે. કઈ વાંધો નહીં, આગળ વધીએ. હજુ છે ને બીજા 3 ક્વેશ્ચન છે, એમાં કોશિશ કરજો આવડી જાય. 8th અને બધા બોલજો હા ભાઈ, ખાલી અહીંયા સાંભળવા ના હોય યાર તમે લોકો. અને જે હું લાઈવ ક્લાસમાં ભણાવતો તો કેટલી બધા અવાજ કરતા હતા તમે લોકો, કેટલા આપતા હતા. હમણાં કેમ આવું કરો છો? માનવ છે, હેત છે, બધા આન્સર કેમ નહીં આપતા? ચલો. Z promise to give, ધ્યાન આપજો, possession of flat to A, okay, on 4/1/2020 on 101 token amount. 101 રૂપિયા આપો અને ફ્લેટ બુક કરી જાઓ અને લઈ જાઓ. ક્યારે? 4 but on 3/12/2019 Z sold the same flat to B. એટલે જો શું થયું, Z અને A ના વચ્ચે એક અગ્રીમેન્ટ થયો. A ને 101 રૂપિયા આપી દીધા અને એક ફ્લેટ બુક કરાવી દીધો. ઓકે, પણ Z ને જે ટાઈમે પોઝેશન આપવાનું હતું 4 તારીખે, એ પહેલા જ 3 તારીખે 3/12 કોને સેલ કરી દીધું? B ને સેલ કરી દીધું. તો આ બંનેના કોન્ટ્રાક્ટની વચ્ચેની વેલિડિટી શું? એવું મારો ક્વેશ્ચન છે. આ બંનેના કોન્ટ્રાક્ટનું શું થયું?
સર એટલે ટોકન અમાઉન્ટ એને breach of આપી દીધી છે. contract. હા ટોકન આપી દીધી છે, બુક કરાવી દીધું છે, બધું નામ વામ બધું લખાઈ ગયું છે. સર એટલે એ ફોર કોઈ એક બોલો ભાઈ, નહીં બોલતા ત્યારે કોઈ નહીં બોલતું, બોલે ત્યારે ત્રણ સર જોડે બોલો. જોની સર Breach એને of ક્યારે contract. ખબર પડે છે કે એને એની જોડે આ આવી ત્રણ રીતે જો જયારે 3 તારીખે છે ને આ વેચાઈ ગયો ને, હા તો ત્યારે છે ને આ એ આઈને બી ને છે ને પેંડા હાલવા આવ્યો દુલીરામના. પેલો મેં નવું ઘર લીધું તો કે કયું ઘર, તો કે આ ફ્લેટ. આ તો મારું છે, તો કે ના હોય મેં તો લઈ લીધું. તો ત્યારે પછી ગયો યાર આવું કરવાનું, મેં 101 રૂપિયા આપ્યા હતા, મારો ફ્લેટ નતો. actual breach. Breach You of sure? contract. Okay, one thing is sure, it's a breach of contract. Okay, it's a breach of contract. Do you all agree it's a breach of contract? सब अग्री कर रहे हैं? ओके लेकिन क्या है उसका अंदर का रीजन, आंसर बोलो. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बराबर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं मानता हूँ. સર નહીં એને એડવાન્સ માં ખબર પડી ગઈ ને हाँ तो મને નથી ખબર है શું કહેવાય. એન્ટિસિપેટરી. આન્સર ઇઝ એન્ટિસિપેટરી. 3 તારીખે બી ને ખબર પડી ગઈ, સોરી એ ને ખબર પડી ગઈ કે ફ્લેટ તો બી ને આપી દેવામાં આવ્યો છે, એટલે એને એડવાન્સ માં ખબર પડી ગઈ કે આ ઘર તો મને મળવાનું જ નથી, એટલે બ્રીચ થઈ ગયું. અને એડવાન્સ માં ખબર પડે ને શું કહેવાય? એન્ટિસિપેટરી. Anticipatory. એન્ટિસિપેટરી બ્રીચ. ચાલો હવે છે ને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું ધ્વનિ, ઋત્વી, આ 2 જણ અને મીરા, પ્લીઝ આ 3 જણ ના બોલતા, બાકી બધાને 2 ક્વેશ્ચન માં ચાન્સ આપો પ્લીઝ. હા ના બોલતા. ચલો. A entered contract with B. A entered a contract with B in which A shall give factory premises. આ factory premises દેખાય છે, આ factory premises કહેવાય, આને અંદર પણ factory premises કહેવાય. On rent of 15,000 per month, 15,000 રૂપિયા એક મહિનાનું રેન્ટ આપશે, with 10% rise every year. એટલે રેન્ટમાં 10% વધારો થશે every year. હવે આ કોન્ટ્રાક્ટ A અને B ના વચ્ચે થઈ રહ્યો છે. એ આ જમીન જે છે એની છે, બરાબર, એટલે રેન્ટ એને મળશે, આ યાદ રાખજો. હવે એ શું કરે છે, એ ચેન્જ ધ રેન્ટ ટુ 20,000 વિધાઉટ ઇન્ટિમેશન એન્ડ ઓલ્સો ચેન્જ ધ રાઇઝ ટુ 12%. કોરોના વાયરસના લીધે પૈસા, એની જોબ છૂટી ગઈ તો હવે પૈસા તો વધારા પડશે ને યાર, પૈસા તો, એટલે એ શું કર્યું, 15,000 નું 20,000 કરી નાખ્યું ને 10 થી 12 કરી નાખ્યું. એવી રીતે સેટ કર્યું કે હવે પેલી જોબ છૂટી ગઈ છે ને બધું ઇક્વલ થઈ જાય છે, પણ એને બી ને ઇન્ફોર્મ નથી કર્યું. unauthorized alteration આવશે. પહેલે મને શું કહેવાનું, કોન્ટ્રાક્ટ ની વેલિડિટી. void discharge. Yes, contract gets discharged. Contract gets discharged. બેટા જીત, કોન્ટ્રાક્ટ તો વેલિડ જ છે. સર હું તો બોલ્યો contract gets discharged. ના પહેલે તમે બોલ્યા void, પછી તમે ચેન્જ કર્યું, એટલે હું કહું છું void. હા વેરી ગુડ. void ના કહેવાય કારણ કે કોન્ટ્રાક્ટ બરાબર છે, લેકિન આ શું થઈ ગયું, ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયું. વાય? બીકોઝ ઓફ unauthorized alteration of terms. અચ્છા હવે છે ને અહીંયા તમારા લોકોને ડાઉટ એવો હોવો જોઈએ. હા મને છે, હું બોલું હા ધ્વનિ બોલો. ડાઉટ હોવો જોઈએ ચેન્જ ઓફ લો થાય? ના 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 ના, ચેન્જ કેમ ના થાય? આમાં ક્યાં કયો કાનૂન છે? આમાં કયો લો ચેન્જ થાય? પણ એવું નહીં, એને કીધા વગર આમ કરી દીધું. લો, વર્ડ ઓફ લો, LAW. લો એટલે શું? કાયદો, કાનૂન, નિયમ, પ્રોવિઝન, સેક્શન્સ, નોટિફિકેશન્સ, આવું બધું આવ્યું આમાં? કશું ના આવ્યું ને, તો ચેન્જ ઓફ લો નહીં આવે. ક્વેશ્ચન શું હોવો જોઈએ કે સર આ કોન્ટ્રાક્ટ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયો તો લાયબિલિટીઝ નું, લાયબિલિટીમાં એવું હોય કે બી ની જેટલી પણ લાયબિલિટી ડિસ્ચાર્જ પહેલા. ચોટી ગયા સર તમે. અવાજ આવે છે? હેલો, હવે આવ્યો. હા હવે આવ્યો. લાયબિલિટી નું એવું છે કે ડિસ્ચાર્જ પહેલાની જે પણ લાયબિલિટી બનતી હોય બી ને એને આપવી પડે. એટલે જો ચેન્જ કર્યો એને એના પેલા રેન્ટ ડીડ માં ચેન્જ કર્યું, એના પહેલાની લાયબિલિટી બધી બી ને આપવી પડશે એને, પણ ચેન્જ કર્યા પછી કોન્ટ્રાક્ટ જ ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયો તો રાઇટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ શું થઈ ગઈ? રાઇટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ ઓવર થઈ ગઈ. હું એકલો બોલું છું, મને કેમ એવું લાગે છે? તમારા લોકોને સંભળાય છે? ના સર બરાબર સંભળાય છે. ચલો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ. પતી ગયું 9 જ છે, નથી હવે.
કેવું યાર? મને લાગ્યું મેં 10 એક્ઝામ્પલ લીધા છે 9 of આમાં કેમ 10. નથી આવતું વાંધો નહીં 9 થાય, એક્ઝામ્પલ થાય. આર ઇનફ 9 એક્ઝામ્પલ આર ઇનફ હવે ગાયન ગાવાનું છે તો તમે એના પર હું Hello. આવું છું મને મને ટાઈમ આલો 2 મિનિટ સબર કરો પહેલે હા પહેલે આ રૂકો ડાઉટ જરા, પૂછી લો સબર પછી એનું કરો. પણ આપણે ડિસ્કશન કરીએ એ જે સોંગ નું હતું એનું પણ આપણે ડિસ્કશન કરીએ કે એ કોન્ટ્રાક્ટ કેવી રીતે ડિસ્ચાર્જ ઓલરેડી થઈ ગયો છે એ તમને ના, એ તો સમજાવું બધું નહીં ચાલે, એ તો cheating બધું એવું ચાલે જ બધું નહીં, ના એ તો બધું ચાલે જ નહીં. ના પહેલે જે લોકોને ડાઉટ છે પહેલે પૂછી લો ચલો ફટાફટ જલ્દી Man of your words or whatever. શું હતું જીત શું કહેવાય dialogue? શું? Man of your words. સરે કીધું તું મારી જુબાન આપણી હા છે. સર તમારી જુબાનની કિંમત છે એવું બધું બોલેલા તો પછી પહેલે મને શું કર્યું? ડાઉટ વેચી દીધી? પછી હું એક્સપ્લેન કરું Hello? છું એ પણ લોની લેંગ્વેજમાં એક્સપ્લેન કરીશ સર હા સર પેલો પાછું 9 કરો ને ક્વેશ્ચન એનું ખાલી થોડું લખવું છે. ડાઉટ નથી ના સર એ બધા એક્ઝામ્પલ એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈને પછી છેલ્લે લખતો છું એટલે. ઓકે થઈ ગયું હા સર. હા. ઓકે ચલો જલ્દી ડાઉટ પૂછી લો ફટાફટ ચલો કોઈને ડાઉટ ના હોય તો બધા ના પાડ દો. આઉટ તો એ છે કે તમે સોંગ કયું ગાશો? કોઈને ડાઉટ નહીં. હવે ડાઉટ જ સાંભળો. નહીં. હવે મારી ચલો વાત પાર્ટી शुरू होती है अब. No doubt. બોલો, sir. અલા તમે લોકો પહેલે મારી વાત તો સાંભળો હું પાછળ પહેલે lights લોની dim કર દો લેંગ્વેજમાં એટલે. સમજાવું છું શું થયું છે પાછળ પહેલે lights dim મને કર દો મારી એટલે આમ ડ્યુટી feel તો આવે. પહેલે ખતમ કરવા દો હજુ લો નો લેક્ચર નથી પત્યો એ હું તમે સમજાવી દો બહુ કામ લાગશે આ એક્ઝામ્પલ આવું છે ને લાઈવ માં કોઈ નહીં સમજાવે એવું એક્ઝામ્પલ સમજાવવાનું છું સાંભળો ગયા વખતે મેં વ્હાઈટ બોર્ડ પર ઉતારો છો. લખ્યું હતું સાંભળો ગયા વખતે વ્હાઈટ બોર્ડ પર મેં લખ્યું હતું કે આઈ વિલ સિંગ અ સોંગ ઓન ટ્યુઝડે બરાબર છે હા બરાબર. ચલો આમ જોવા જઈએ તો કોન્ટ્રાક્ટ એન્ફોર્સેબલ નથી બોલતા નહીં વચ્ચે સાંભળજો કોન્ટ્રાક્ટ એન્ફોર્સેબલ નથી કારણ કે આ સોશિયલ એગ્રીમેન્ટ છે આખું બધું રિવિઝન થઈ જશે સાંભળજો હા, ધ્યાનથી એન્ડ સુધી જતા નહીં એટલે નોટ એન્ફોર્સેબલ બાય લો એટલે તમે એટલે આમ કોર્ટ થી તો કઈ કરી શકવાના છો નહીં એ તમને ખબર છે બીજી વસ્તુ મેં ટ્યુઝડે સોંગ ગાવાનો હતો આપણે અગ્રીમેન્ટ થયું હતું એ ડેટ પર પણ પછી પોસ્ટ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઇમ્પોસિબિલિટી એવી આવી કે કૌતિક સરે ટ્યુઝડે નો લેક્ચર લેવો પડ્યો Cheating. બરાબર છે એટલે મેં ટ્યુઝડે મેં કીધું તો એ તો જતું રહ્યું ને કોન્ટ્રાક્ટ શું થઈ ગયો બરાબર છે, બધું બરાબર. કોન્ટ્રાક્ટ એ બધું બાજુ પર મૂકી દો. ના મારી વાત એ સાંભળો. મને બોલવા દો. પકડીને બાજુ પર મૂકી દો. પાછળ લાઈટ મને- સ્લીપ કરી દો એટલે મસ્ત જીત એને પીલાઈ દો, તમે આપણા ચાલુ બધાને કરી દો. મેન્યુપ્યુલેટ કરે છે સર. એક મિનિટ ના સાંભળો હજુ મેં પતાયું નથી કોન્ટ્રાક્ટ વોઇડ થઈ ગયો બીકોઝ ઓફ પોસ્ટ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઇમ્પોસિબિલિટી પણ હા પણ એ તો ભણ્યા ને આપણે હમણાં. એક મિનિટ યાર બોલવા દો આપણે નોવેશન કરી શકીએ એટલે નવો કોન્ટ્રાક્ટ એન્ટર કરી શકીએ નહીં જે કરવો. next Tuesday નો કરવો હોય જ નહીં ને. ના, ના, નહીં ના, કરવો. Tuesday નો હોઈ શકે જાઓ નહીં કરો, વાર્તા રે હમણાં જ વાર્તા. નાખો. સર તમે એવું કીધું હતું કે નેક્સ્ટ વિડીયો જ્યારે ઝૂમ પર આવીશું તારે ના બોલી. Tuesday. બરાબર. આ સર માણસ તમે છે. બોલેલા એવું કે નેક્સ્ટ Yes, sir, એવું બોલેલા જ મમ્મી. લખેલું એવું કે ટ્યુઝડે ના એક મિનિટ ફોર્માલિટી નો પોઈન્ટ વાંચ્યો તો ઋતુવી પહેલા વિડીયોમાં શું લખ્યું તું ફોર્માલિટીઝ હોવી જોઈએ એમાં ઓરલ ના ચાલે એમાં સ્ટેમ્પ પેપર રાઇટિંગ ને બધું હોવું જોઈએ તો એ ઓરલ તમારે કરાવવાનું, અમારે થોડી ઓ કરાવવાનું. સર, આપણે આ તો emotions સોશિયલ ની અગ્રીમેન્ટ છે planning અમે કર્યું હશે, કઈ તમને સ્ટેમ્પ ખબર પેપર જ ને હશે. કરાવીએ. તમે ઇમોશન્સ ની વસ્તુ છે. હા, તમે social ખિલવાડ કરો છો ઇમોશન્સ. કોર્ટમાં ઇમોશન ની કોઈ જગા નહીં હોતી તો यहाँ पे પણ कोर्ट તમે ही कहाँ તમે કઈ है? કોચ છો કેમ તમે લોકો વકીલ છો ને હું જજ છું હું લો ભણ્યો છું તું આ ક્યારે કેમ જોયું? એ બધું પતી ગયું. હવે તમે ગાયબ ગાઓ. તો પછી હવે સાંભળો મારી વાત સાંભળો તમારા લોકોને ખબર છે આજે ટીવાય બીકોમ ની એક્ઝામ છે હા, તો તમારે એટલે સુપરવિઝનમાં હમણાં જવાનું. સુધી આ ફોનમાં છે ને મને 5 મિસ કોલ આવી ગયા છે કારણ કે એ લોકોની ના, એક્ઝામ ચાલુ 1 વાગે એક્ઝામ છે. મારી વાત સાંભળો પહેલે મારી વાત સાંભળો કાલના થોડી કરાવો. હા શું કે છે સર બધા આન્સર પૂછવા ફોન કરે છે. હા એ તો છે આપણે આખું ગ્રુપ બનાવ્યું છે વાહ, Let's સરસ. copy નું. એટલા માટે છે ને મને એ લોકોને હેલ્પ કરવા માટે તરત ઓનલાઈન આવવું પડશે નહીં તો એ લોકો ફેલ થઈ જશે યાર કોરોના વાયરસમાં કશું નથી વાંચ્યું એ લોકોએ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ એ લોકોને ખબર નથી સિલેબસમાં શું છે
પ્લીઝ કેવું કર્યું? આપણે પાક્કું ખિલવાડ હું કરી લખી દીધા દઉં છું બરાબર અમારા emotions ની સાથે. પોસ્ટ કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ઇમ્પોસિબિલિટી નહીં આવે, મારી વાત સાંભળો. અને આવશે તો આપણી પાસે બે રાઇટ્સ હોય છે, રાઇટ ટુ ડિસ્ચાર્જ અને રાઇટ ટુ કન્ટિન્યુ આગળ આવશે. તો હું રાઇટ ટુ કન્ટિન્યુ એમાં આગળ વધારીશ, ડિસ્ચાર્જ નહીં કરું કોન્ટ્રાક્ટને. કેવાય પતશે પતાયું હતી continue આ બહુ ખરાબ મેન્યુપ્યુલેટ કરો છો સર તમે. કોઈના ફ્યુચર સર આટલા નખરા તો કોઈ પ્રોફેશનલ સિંગર બી નહીં કરતું. તમે હા બરાબર છે. આ કોણ બોલે છે? જય હા જય વેરી ગુડ. આટલું કટ કરવું પડશે. એટલે નો ડાઉટ તમે બી પ્રોફેશનલ છો.